चला चल मांझी, तूफान तो थम जाएगा, तूफान से मत डर मांझी। बढ़ता चला चल मांझी, तूफान तो थम जाएगा, तूफान से मत डर मांझी। बढ़ता चला चल मांझी, मांझी रे मांझी रे, आहा आहा आहा, मांझी रे मांझी रे, आहा 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 डर मत मौजों से के, हर दुख हंसते हुए जे। डर मत मौजों से, हर दुख हंसते हुए जे। कहीं तो कदम होगा ही, ये अनजाना है सफर। तूफान से मत डर मांझी, कहीं तो कदम होगा ही, ये अनजाना है सफर। तूफान से मत डर मांझी, बढ़ता चला चल मांझी, तूफान तो थम जाएगा, तूफान से मत डर मांझी। बढ़ता मांझी रे मांझी रे, मांझी रे मांझी रे, आहा 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 आहा। मांझी हिम्मत न हाथों से न छोड़ पतवार। मांझी हिम्मत न हाथों से न छोड़ पतवार। कहीं तो अंत हो गई, माना लंबी है डगर। तूफान से मत डर मांझी, बढ़ता तूफान तो थम जाएगा, तूफान से मत डर मांझी। बढ़ता मांझी रे मांझी रे, मांझी रे मांझी रे, आहा 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 यीशु है तेरी मंजिल, यीशु है तेरी मंजिल। बस एक बार मांझी दिल पर कर ले नजर। तूफान बस एक बार मांझी
मंजिल पर कर ले नजर, तूफान से मत डर मांझी, बढ़ता चला चल मांझी, तूफान तो थम जाएगा, तूफान से मत डर मांझी, बढ़ता चला चल मांझी, मांझी रे मांझी रे, मांझी रे मांझी रे, आ हा मांझी हिम्मत न हाथों से न छोड़ पतवा, मांझी हिम्मत न हाथों से न छोड़ पतवा, कहीं तो अंत हो गई महाना लंबी है डगर, तूफान से मत डर मांझी, बढ़ता चला चल मांझी, तूफान तो थम जाएगा, तूफान से मत डर मांझी, बढ़ता मांझी रे मांझी रे, मांझी रे मांझी रे, यीशु मसीह के महान नाम से आप सबों को इस अय्यूब के अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினாலே இந்த யோபுவினுடைய தியான காரியங்களிலே உங்களை நான் வரவேற்கிறேன்। और आज हम अय्यूब के 7वां अध्याय को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। இன்றைக்கு யோபுவினுடைய 7வது அத்தியாயத்தை தியானிக்க போகிறோம்। और इसे इस शीर्षक के तले हम अध्ययन करेंगे। இதை இந்த தலைப்பின் கீழ் பார்க்க போகிறோம்। लाइफ में सीम लाइक हार्ड लेबर, कठिन श्रम से भरे जीवन के संघर्ष में, பாடுகள் நிறைந்த வாழ்க்கையின் போராட்டத்திலே, और जैसे हमने प्रार्थना किया था, நாம் ஜெபித்தது போல, और आज के वर्तमान परिस्थिति जो संसार भर में हम जो देख रहे हैं, இன்றைய சூழ்நிலையை உலகம் முழுவதும் நாம் பார்த்து வருகிறோமே, कि लोग एक कठिन दिनों में एक पीड़ा में लोग गुजर रहे हैं। ஜனங்கள் ஒரு கஷ்டமான வாழ்க்கைக்குள், வேதனை நிறைந்த வாழ்க்கைக்குள் போகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। और हम जैसे अय्यूब के किताब को हम लगातार हम अध्ययन कर रहे हैं, யோபுவின் புத்தகத்தை நாம் தொடர்ந்து தியானித்து வருகிற வேளையிலே अय्यूब के जीवन में गुजरी बातों को हम जानते हैं, யோபுவின் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை நன்றாய் அறிந்திருக்கிறோம்। और वो अपने बच्चों को, अपनी चीजों को, अपने लोहों को उसने खो दिया। யோபு என்பவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளையும் தன்னுடைய பொருட்களையும் தன்னுடையவர்களையும் இழந்தான்। और वो खुद अपने शारीरिक तौर से वो एकदम बीमारी से ग्रस्त हो गया, அவனும் கூட சரீர பிரகாரமான பயங்கர வியாதியினால் பீடிக்கப்பட்டான்। और इसके बीच में उसके 3 दोस्त उसके संग वे चले आते हैं। இதற்கு மத்தியிலே அவனுடைய 3 சிநேகிதர்கள் அவனை பார்க்க வந்தார்கள்। और हम जैसे जानते हैं 4 और 5 अध्याय में उसके दोस्त एलिपज उसके साथ वार्तालाप करता है। நாம் பார்த்தது போல 4ஆம் 5ஆம் அதிகாரத்திலே அவனுடைய நண்பர்களில் ஒருவனான எலிப்பாஸ் என்பவன் யோபுவோடு கூட பேச துணிந்தான்। और 6वां अध्याय में अय्यूब अपने मित्र को जवाब देने के लिए वो शुरू करता है। 6வது அதிகாரத்திலே யோபு என்பவன் தன்னுடைய நண்பருக்கு
பதில் கொடுக்கும்படியாய் அவன் வாய் திறந்து பேசின காரியங்கள். और इस 7वां अध्याय में जब हम चले आते हैं, அப்படியே 7ஆம் அத்தியாயத்துக்குள் பிரவேசிக்கிற போது यहाँ अय्यूब ना केवल अपने मित्रों को जवाब देता है, वो परमेश्वर से वो बातें करना शुरू करता है. யோபு தன்னுடைய சிநேகிதர்களுக்கு பதில் கொடுத்தது மாத்திரமல்லாமல் தேவனோடு கூட பேச ஆரம்பிக்கிறான். और वो अपने जीवन में होने वाली बातों को पूरी तौर से खोल के परमेश्वर के सामने रख रहा है. யோபு என்பவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற காரியங்களை மனம் திறந்து ஆண்டவரோடு கூட பேசுகிறான். और जैसे हम लगातार हम करते आ रहे हैं, தொடர்ந்து நாம் செய்து வருகிறது போலவே आज के अध्ययन के लिए मैं उस लेबर के उस इंग्लिश शब्द को मैं इस्तेमाल करने के लिए चाहूंगा. இன்றைய தியானத்திற்காக நான் லேபர் என்ற இந்த ஆங்கில வார்த்தையின் கீழ் தியானத்தை ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன். यानी कठिन परिश्रम करना, அதாவது கடின உழைப்பு. और उसमें 6 अक्षरों में से 6 बातों को आपके दिए हुए पेपर में आप देख सकते हैं. அந்த எழுத்து வார்த்தையிலே காணப்படுகிற 6 எழுத்துக்களின் காரியங்களை அந்த கொடுக்கப்பட்ட பேப்பர்ல நீங்கள் பார்க்க முடியும். और उन 6 बातों को मैं जल्दी मैं दिखा के अय्यूब की स्थिति को मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा. இந்த 6 காரியங்களையும் சீக்கிரமாய் நான் பேசிவிட்டு யோபுவின் நிலைமையை நான் எடுத்து காட்ட விரும்புகிறேன். वो जो भी व्यक्ति पीड़ा में या दर्द में या दुख में गुजरता है, वो किस प्रकार महसूस करता है. எந்த ஒரு மனிதனா இருக்கட்டும், வேதனையிலே பாடுகளுக்குள் பிரவேசிக்கிற பொழுது எப்படியாய் அவனுக்குள்ளே உணர்வுகள் தோன்றுகின்றன. उसके पहले 2 वचनों को देखिएगा. அதனுடைய முதல் 2 வசனங்களை பாருங்கள். क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर कैसे नहीं होते? பூமியிலே போராட மனுஷனுக்கு குறிக்கப்பட்ட காலம் உண்டல்லவோ, அவன் நாட்கள் ஒரு கூலிக்கார நாட்களை போல் இருக்கிறதல்லவோ. जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे या मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे. ஒரு வேலையாள் நிழலை வாஞ்சித்து ஒரு கூலிக்காரன் தன் கூலியை வர பார்த்திருக்கிறது போல. यहाँ पहले के शुरुआत की वचनों में एक बात को अय्यूब कहता है. இங்கே முதலாவது வருகிற ஆரம்ப வசனங்களிலே யோபு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறான். जरूर मेरा जीवन या मनुष्य का जीवन एक कठिन परिश्रम की ना ही दिखाई पड़ती है. இது உண்மைதான். மனிதனுடைய வாழ்க்கை அல்லது நாட்கள் ஒரு கடின உழைப்பு செய்கிறது போல தோன்றுகிறது. लेकिन इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद वो खालीपन महसूस होता है, एम्प्टीनेस महसूस होता है. ஆனால் அப்படி கடின உழைப்பிற்கு பின்பும் கூட ஒரு விதமான வெற்றிடம் அல்லது ஒரு விதமான எம்ப்டினஸ் மனிதனுக்குள்ளே காணப்படுகிறது. और आगे जाके 4 से लेकर 6 पद के पदों में दूसरे बात को कहता है. திரும்ப 4ஆம் வசனத்திலிருந்து 6ஆம் வசனம் வரைக்கும் யோபு இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை சொல்கிறான். और 6 पद को देखिएगा. 6ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं. என் நாட்கள் நெய்கிறவன் எரிகிற நாடாவிலும் தீவிரமாய் ஓடுகிறது, அவைகள் நம்பிக்கை இல்லாமல் முடிந்து போகும். दूसरा, वो अपने जीवन में होपलेसनेस को यानी आशाहीन को वो यहाँ पे दिखाता है. இரண்டாவது, யோபு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நம்பிக்கையற்ற நிலைமை அல்லது ஹோப்லெஸ்னஸ் என்ற ஒரு நிலைமையை உணர்கிறான். और 7 से लेकर 10 तक के वचनों को पढ़ेंगे. 7 10 வசனங்கள் வரை வாசித்தால் वहां उसके 7 वचन को मैं पढ़ रहा हूं. அங்கே 7ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा. என் பிராணன் காற்றை போலிருக்கிறது என்றும் என் கண்கள் இனி நன்மையை காண போகிறதில்லை என்றும் நினைத்தருளும். वो तीसरा वो कहता है, वो अनहैप्पीनेस यानी वो कहता है कि मेरे जीवन अप्रसन्न है. மூன்றாவது அவன் சொல்லுகிறான், ஒரு அன்ஹாப்பினஸ் என்ற ஒரு சூழ்நிலை, அதாவது மகிழ்ச்சி அற்ற ஒரு நிலைமை. और 11 से लेकर के 15 तक के वचनों को अगर आप देखेंगे, 11ஆம் வசனத்திலிருந்து 15ஆம் வசனம் வரை பார்த்தால் वो कहता है कि अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा. அவன் சொல்லுகிறான், வாயின் கசப்பின் நிமித்தமாக நான் முறுமுறுத்து கொண்டு அங்கலாய்ப்பேன். कह रहा है मेरे जीवन में बिटरनेस है, कड़वापन है. அவன் சொல்லுகிறான், என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அங்கலாய்ப்பு, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கசப்புகள் காணப்படுகின்றன. और 17 से लेकर 21 वचनों में वो इस प्रकार कहता है. 17 21 வரைக்கும் அவன் இப்படியாய் சொல்லுகிறான், मैं एक हेवीनेस को, भारीपन को मैं महसूस करता हूं. நான் ஒரு கனம் அல்லது பயங்கரமான ஒரு
வெயிட் மேல வைத்தது போல உணர்கிறேன். इन सारी बातों के निचोड़ में वो क्या क्या कहता है? இந்த எல்லாவற்றுக்கும் முடிவாக அவன் சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை பாருங்கள். 16 पद को देखिएगा, 16ஆம் வசனத்திலே, मुझे अपने जीवन से घृणा आती है. என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வெறுக்கிறேன். वो 5 प्रकार की बातों को कह के आखिरी में कहता है, मैं अपने जीवन से घृणा करता हूं. அவன் 5 காரியங்களை சொல்லிவிட்டு கடைசியிலே சொல்கிறான், என்னுடைய வாழ்நாட்களை நான் வெறுக்கிறேன். यानी लोगों के जीवन में इस प्रकार की पीड़ा और दर्द और दुख इन बातों को उनमें ला सकती है. அதாவது ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வேதனைகள், பாடுகள், கஷ்டங்கள் இந்த சொல்லப்பட்ட காரியங்களின் நிமித்தமாக வருகின்றன. एक एम्प्टीनेस, खालीपन को वे महसूस कर सकते हैं. எம்ப்டினஸ் அல்லது உள் வெற்றிடத்தை உணர்கிறார்கள். होपलेसनेस, एक आशाहीन को वे महसूस कर सकते हैं. ஹோப்லெஸ்னஸ் அல்லது நம்பிக்கையற்ற தன்மையை உணர்கிறார்கள். अनहैप्पीनेस यानी एक निराशा को, अप्रसन्नता को वे महसूस कर सकते हैं. அன்ஹாப்பினஸ் அல்லது சோர்வு என்ற உணர்வுக்குள் வருகிறார்கள். बिटरनेस, एक कड़वापन उनके अंदर हो सकती है. பிட்டர்னஸ் அல்லது கசப்பு உணர்வு அவர்களுக்குள்ளே வருகிறது. एक हेवीनेस, एक भारीपन उनके वे महसूस कर सकते हैं. ஹெவினஸ் அல்லது ஒரு பயங்கரமான கனத்தை வைத்தது போல ஒரு உணர்வு. ये सारी बातें मिलके उनके अंदर अपने ही जीवन के प्रति एक हेट्रेडनेस, एक घृणा को पैदा कर सकती है. இந்த எல்லா சொல்லப்பட்ட காரியங்களும் தன் சொந்த வாழ்க்கை குறித்தே, அது சொந்த சரீரத்தை குறித்தே வெறுப்புணர்ச்சியை கொண்டு வருகிறது. ये सारी बातें ही कई लोगों को आत्महत्या की ओर या गलत रास्ता में उनको ले जाती है. இந்த எல்லா காரியங்களுமே ஒருவனை அல்லது ஜனங்களை தற்கொலை முயற்சிக்கு அல்லது தற்கொலைக்கு நேராக வழி நடத்தும். लेकिन मैं आज इस परिस्थिति में अयूब परमेश्वर को कैसा देखता है उसको मैं दिखाना चाहता हूं. ஆனால் நான் இன்றைக்கு இந்த சூழ்நிலையிலே யோபு தேவனை எவ்வாறு பார்க்கிறான் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன். उस 7 अध्याय का 17 और 18 पद के ऊपर आप ध्यान कीजिएगा. அந்த 7ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 17ஆம் 18ஆம் வசனத்தை கவனித்து பாருங்கள். मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रतिक्षण उसे जांचता रहे. மனுஷனை நீர் ஒரு பொருட்டாக எண்ணுகிறதற்கும் அவன் மேல் சிந்தை வைக்கிறதற்கும் காலைதோறும் அவனை விசாரிக்கிறதற்கும் நிமிஷந்தோறும் அவனை சோதித்து அறிகிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம். यहाँ अयूब अपने इस परिस्थिति में परमेश्वर को कैसा देख रहा है? இங்கே யோபு தன்னுடைய அந்த நிலைமையிலே தேவனை எவ்வாறு பார்க்கிறான்? वो परमेश्वर को और अपनी स्थिति को तुलना कर रहा है. யோபு என்பவன் தேவனையும் தன்னுடைய நிலைமையையும் ஒப்பிடுகிறான். वो कहता है परमेश्वर आप तो इतना महत्व है. அவன் சொல்லுகிறான், தேவனே நீர் அவ்வளவு மகத்துவமானவர். और मनुष्य आपके सामने, आपके तुल्य में कौन है? இந்த மனிதன் உமக்கு முன்பதாக உமக்கு ஒப்பிடத்தக்கதற்கு அவன் எம்மாத்திரம். इसलिए एक इस प्रकार के निष्कर्ष में अयूब आ पहुंचता है இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்குள்ளாய் யோபு வந்திருக்கிறதை பாருங்கள். कि मैं परमेश्वर मुझे ताकने के लिए, मुझे सुधि लेने के लिए मैं आशा नहीं रख सकता. தேவன் என்னை நினைக்கிறதற்கும் அல்லது தேவன் என்னை நினைத்து பார்க்கிறதற்கும் நான் நம்பிக்கை வைக்க முடியாது. और 18 वचन में वो इस प्रकार महसूस करता है. 18ஆம் வசனத்திலே அவன் இவ்வாறு உணர்கிறான், अगर परमेश्वर मनुष्य को अगर सुधि अगर लेगा, ஒருவேளை மனிதனை தேவன் நினைத்தால் वो सिर्फ उसे जांचने के लिए, வெறுமனே மனிதனை சோதிக்கிறதற்காக மாத்திரமே उसकी जीवन की सारी बातें उसे इस प्रकार के निष्कर्ष में उसको ले आती है. அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா காரியங்களும் இப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவு அல்லது விளைவுக்குள்ளாய் யோபுவை தள்ளிற்று. लेकिन इसी प्रकार के परिस्थिति में एक और मनुष्य दूसरे प्रकार से परमेश्वर को देखता है. ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிற இன்னொரு மனிதன் ஒருவன் இருக்கிறான். அவன் தேவனை வேறு விதமாய் பார்க்கிறான். दाऊद के भजन संगीता में से 2 वचनों को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा. தாவீதின் சங்கீதங்களில் இருந்து 2 வசனங்களை நான் காண்பிக்கட்டும். दाऊद उसके भजन संगीता उसके 8वां अध्याय के 4 वचन को देखिएगा. சங்கீதம் 8வது அத்தியாயம் அதனுடைய 4வது வசனத்தை பாருங்கள். तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले. சங்கீதம் 8:4 மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷகுமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம்.
वही अय्यूब के वचनों को ही यहाँ पे दाऊद यहाँ इस भजन संगीता में भी वो कह रहा है, அதே யோபுவின் வார்த்தைகளை தான் இங்கே தாவீது தன்னுடைய சங்கீதத்திலே சொல்லுகிறார். लेकिन 5वां वचन को देखिएगा, ஆனால் 5ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है. நீர் அவனை தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர், மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர். और यहाँ दोनों वचनों में एक फर्क को मैं दिखाने के लिए चाहता हूँ. இங்கே ரெண்டு வசனங்களிலே உள்ள வித்தியாசத்தை நான் காண்பிக்கட்டும். जरूर हिंदी बाइबल में सिर्फ सुधी लेना करके वही एक ही शब्द दोनों वचनों में आया है. இந்தி வேதாகமத்திலே மொழிபெயர்ப்பை பார்த்தால் அந்த நினைக்கிறது, நினைத்தல் என்ற வார்த்தை தான் ரெண்டு வசனங்களிலேயும் வருகிறது. लेकिन अंग्रेजी बाइबल में हो या मूल भाषा में अगर देखेंगे एक फर्क वहां पे दिखाई पड़ रहा है. ஆனால் ஆங்கில வேதாகமத்திலோ அல்லது மூல பாஷையிலோ பார்த்தால் அந்த வசனங்களிலே வித்தியாசம் உண்டு. अय्यूब परमेश्वर को जांचने वाले के रूप में वो देख रहा है, யோபு தேவனை சோதிக்கிறவராக பார்க்கிறான். लेकिन भजन संगीता का लेखक दाऊद परमेश्वर को संभालने वाले के रूप में यानी केयर करने वाले के रूप में देख रहा है. ஆனால் சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது இருக்கிறாரே, அவன் தேவனை விசாரிக்கிறவராக, பராமரிக்கிறவராக, எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்கிறவராக காண்கிறான். यानी परमेश्वर जरूर हमारा सुधि लेता है, உண்மையிலே தேவன் நம்மை நினைத்தருளுகிறார். वो ना केवल हमें जांचने के लिए, வெறுமனே சோதிக்க அல்ல, हमें संभालने के लिए भी. நம்மை விசாரித்து பராமரிக்க. हालेलुया. அல்லேலூயா. और देखिए आगे भी एक और परिस्थिति में वही दाऊद इस बात को कहता है. இதே தாவீது இன்னொரு சூழ்நிலையில ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறான் பாருங்கள். 144 भजन को अगर आप देखेंगे, சங்கீதம் 144 பாருங்கள். उसका तीसरा पद को मैं पढ़ रहा हूं. அதனுடைய 3வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். ये यहोवा मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है. சங்கீதம் 144:3 கர்த்தாவே, மனுஷனை நீர் கவனிக்கிறதற்கும் மனுபுத்திரனே நீர் எண்ணுகிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம். यहाँ फिर से भजन संगीता का लेखक वही वचनों को यहाँ दोहरा रहा है. இங்கே சங்கீதக்காரனாகிய அவன் திரும்ப அந்த வசனத்தை இங்கே ஞாபகப்படுத்துகிறான். लेकिन हिंदी में बहुत सुंदर है, वो फर्क यहाँ अच्छा से दिखाई पड़ रहा है. இந்தியிலே மிக தெளிவு, அருமை, அதனுடைய வித்தியாசம் இந்தியிலே அழகா இருக்கிறது. आखिरी वचनों को देखिएगा, கடைசி வசனத்தை பாருங்கள். यानी उसी तीसरा अध्याय के आखिरी भागों को देखिएगा. சாரி, அதே 3வது வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதியை பாருங்கள். ये क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है. ஆண்டவரே, மனுஷன் யார், அவன் மேலே நீர் கவலை கொள்வதற்கு. परमेश्वर ना केवल हमें संभालने वाला है, தேவன் நம்மை விசாரித்து பராமரிக்கிறவர் மாத்திரமல்ல, हम जब अय्यूब के नाई उस प्रकार के पीड़ा के परिस्थिति में जब जाते हैं, परमेश्वर हमारा चिंता भी करता है. யோபுவை போல நாமும் அந்த வலி, வேதனை, பாடுகள் வழியாய் போகும் பொழுது தேவன் நம்மை குறித்து கவலையும் படுகிறார். इसलिए 144 के भजन के 9 वचन में दाऊद इस प्रकार कह रहा है. ஆகையினாலே 144ஆம் சங்கீதத்தின் 9வது வசனத்திலே தாவீது சொல்லுகிறான், हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा. கர்த்தாவே, நான் உமக்கு புது பாட்டை பாடுவேன். वहां जो पीड़ा अभी स्तुति गीत में बदल चुका है. இங்கே வேதனை துதியின் பாடலாய் மாறுகிறது. जैसे आप जानते हैं दाऊद के जीवन में भी सारी बातें भला या अच्छा नहीं रहा. நாம் அறிந்திருக்கிறது போல தாவீதின் வாழ்க்கையிலும் எல்லா காரியங்களும் அவனுக்கு சாதகமாக நன்மையாய் இல்லை. शाऊल राजा के लिए दाऊद ने कई प्रकार से मददगार रहा. சவுல் ராஜாவுக்கு தாவீது अनेक விதங்களிலே உதவினான். और उसके बावजूद शाऊल उसके पीछे पड़ा है. அப்படி இருந்தும் சவுல் தாவீதை துரத்தி கொண்டே வந்தான். और खुद उसका बेटा अब्सलोम आगे जाकर उसके पीछे पड़ा है. நாம் பார்க்கிறோம், தாவீதின் சொந்த குமாரனாகிய அப்சலோமே தாவீதை விரட்டுகிறான். और उसके संग रहने वाले दाऊद को ठुकराते हैं, गलत बातों को उसके ऊपर बोलते हैं. தாவீதினோடு கூட உடன் இருந்தவர்கள் தாவீது மீது தவறாக பழி அல்லது தூஷணம் பேசுகிறார்கள். लेकिन इसके बावजूद दाऊद अपने को परमेश्वर में दृढ़ करता है. இப்படி இருந்தும் தாவீது
தன் கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தினான். कारण क्या है காரணம், कि वो अपने परिस्थिति में परमेश्वर को उसने किस प्रकार देखा था. அவன் தன்னுடைய நிலைமையிலே தேவனை எவ்வாறு காண்டான். मैं इसी वचनों को मैं इब्रानी के लेखक से भी दिखा के मैं अंत करना चाहूंगा. நான் இதே வசனங்களை எபிரேயருக்கு ஆக்கினோன் எழுதின காரியங்களிலிருந்து சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். क्योंकि इस अय्यूब के वचन को इब्रानी के लेखक भी दोहराता है. ஏனென்றால் யோபுவின் வார்த்தைகளை எபிரேயருக்கு ஆக்கியோனும் எழுதுகிறான். उस इब्रानी दूसरा अध्याय का 6 पद को देखेगा. அந்த எபிரேயர் 2வது அதிகாரத்தினுடைய 6வது வசனங்களை பாருங்கள். वरन किसी ने कही ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसको चिंता करता है. எபிரேயர் 2:6 ஒரு இடத்திலே ஒருவன் சாட்சியாக மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷனுடைய குமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம். यहाँ इब्रानी हमें एक बड़ा एक रहस्य को यहाँ पे खुलासा कर रहा है. இங்கே எபிரேயருக்கு ஆக்கியோ நமக்கு ஒரு பெரிய ரகசியத்தை வெளிக்கொண்டு வந்து காண்பிக்கிறான். जिसको ना तो अय्यूब ने ना तो दाऊद ने अनुभव किया था, ना तो उन्होंने देखा था. யோபுவோ அல்லது தாவீதோ இதை அனுபவிக்கவும் இல்லை, இதை கேட்கவும் இல்லை. वही हमारे लिए ना केवल आशा है, वही हमारे लिए शुभ संदेश है. இதுதான் நமக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகிற ஒரு நல் சுவிசேஷமாயிருக்கிறது. परमेश्वर ना केवल हमारी सुधि लेता है, தேவன் நம்மை நினைத்தருளுகிறவர் மாத்திரமல்ல, ना केवल हमें संभालता है, அவர் நம்மை விசாரித்து பராமரிக்கிறவர் மாத்திரமல்ல, ना केवल हमारा चिंता करता है. அவர் நம்மேலே கவலை கொள்ளுகிறவர் மாத்திரமல்ல, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र के रूप में हमारे बीच में आके उसने वास किया. அவர் மனித குமாரனாக தேவ குமாரனாக நம்ம மத்தியிலே வந்து வாசம் பண்ணினார். ताकि हम जो मनुष्य के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हम बन सके. நாம் மனித குமாரர்களாய் இருக்கிறவர்கள் தேவ குமாரர்களாய் குமாரத்திகளாய் மாறும்படி. इसलिए वो दूसरा अध्याय के आखिरी वचनों में इब्रानी का लेखक यह कहता है. ஆகினாலே எபிரேயர் 2வது அதிகாரம் கடைசி வசனங்களிலே அவன் இப்படியாக சொல்கிறான். 18 वचन को मैं पढ़ रहा हूं. 18ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है. ஆதலால் இயேசு தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है? நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர்? वो ना केवल हमें सहायता करने वाला, அவர் நமக்கு உதவுகிறவர் மாத்திரமல்ல, हम जो परिस्थिति में हम गुजरते हैं उसको ठीक वो समझने वाला है. எந்த சூழ்நிலையில் நாம் பிரவேசித்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ அதை சரியாய் புரிகிறவர். अय्यूब का सबसे बड़ा एक दर्द क्या हो रहा है யோபுவின் ஒரு பெரிய வேதனை எது தெரியுமா? कि मैं ये नहीं कि मैं इसमें शारीरिक तौर से मैं बीमार हूं, நான் சரீர பிரகாரமாய் வியாதியஸ்தனாய் இருக்கிறது என்பதல்ல. मेरे मित्रगण मुझे नहीं समझ रहे हैं, ஆனால் என்னுடைய சிநேகிதரோ என்னை புரியாமல் இருக்கிறார்களே. लेकिन आप और मेरे लिए एक प्रभु है உங்களுக்கும் எனக்கு ஒரு ஆண்டவர் உண்டு, जो हमारे जैसे दुख उठाने के कारण हमें ठीक तौर से समझने वाला है. நம்மை போல பாடு அனுபவித்ததாலே நம்மை போல கஷ்டங்களை அனுபவித்தவராய் இருக்கிறபடினாலே இயேசு நம்மை நன்றாய் புரிகிறவர். और इस कारण इब्रानी के लेखक 4 अध्याय के आखिरी वचनों में इस प्रकार कहता है. ஆகையினால எபிரேயர் 4வது அதிகாரம் கடைசி வசனங்களிலே இப்படியாக அவன் சொல்கிறான். उसका 15 और 16 पद को देखिएगा. 15 16 வசனங்கள். क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவராய் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறார். इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்ய கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேர கடவோம். इसलिए इब्रानी का लेखक कहता है कि आओ हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम जाएं. ஆகையினாலே எபிரேயருக்கு எழுதியவர் சொல்லுகிறார், வாருங்கள் நாம் அனைவரும் அந்த கிருபாசன தண்டையிலே போய் சேருவோம். इब्रानी का लेखक इस अनुग्रह के सिंहासन को लिखने का एक कारण है. இந்த எபிரேயருக்கு ஆக்கியோன் கிருபாசன தண்டை அல்லது கிருபாசனத்தை குறித்து எழுதுவதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. क्योंकि
यहूदी इस प्रकार वे विचार करते थे, ஏனென்றால் யூதர்கள் இப்படியாக எண்ணம் கொண்டவர்கள். उनको जो दिया गया मूसा की व्यवस्था के अनुसार, அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மோசேயின் நியாய பிரமாணத்தின்படியே वे परमेश्वर को दो सिंहासन में बैठा हुआ वे विचार करते थे. அவர்கள் பிதாவை அல்லது தேவனை ரெண்டு சிங்காசனத்திலே அமர்ந்திருக்கிறவராக எண்ணம் கொண்டிருந்தார்கள். एक दया का सिंहासन ஒன்று கிருபையின் தயவின் சிங்காசனம், और दूसरा न्याय का सिंहासन. இரண்டாவது நியாய சிங்காசனம். इसका मतलब मैं जो पाप किया हूं, मैं जो भी गलती किया हूं, वो मेरे ऊपर दया करने के लिए मैं उस सिंहासन के पास जा सकता हूं. அதாவது ஒன்று, நான் தவறு செய்யும் பொழுது, பாவம் செய்யும் பொழுது அந்த தயவு பாராட்டுகிற அந்த சிங்காசன தண்டையிலே நான் போக முடியும். ताकि जो दंड का मैं जो पात्र हूं वो मेरे ऊपर न आए. இது நிமித்தம் தண்டனைக்குரிய பாத்திரமா நான் இருக்கிறேனே, அந்த தண்டனை என் மேல் விழாது. इसलिए हम जानते हैं पुराना नियम में वे कई प्रकार के बलिदान करते थे. ஆகையினாலே பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்கிறோம், ஜனங்கள் பலவித பலிகளை செலுத்தினார்கள், ताकि उनके ऊपर वो दंड न आए. இது நிமித்தம் அந்த தண்டனை அவர்கள் மேல் வரக்கூடாதென்று. दूसरा, न्याय के सिंहासन के बारे में वे विचार करते थे, இரண்டாவது அவர்கள் நியாய சிங்காசனத்தை நோக்கி பார்த்தார்கள். कि जो हर किसी के लिए उनके कार्य के अनुसार दंड देने वाला परमेश्वर का सिंहासन, அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்க பலன் கொடுக்கிற அந்த சிங்காசனம் நியாய சிங்காசனம். लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आने के कारण ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வந்தது நிமித்தம் एक नया प्रकाश लोगों को मिल गया है. ஒரு புதிய வெளிப்பாடு ஜனங்களுக்குள் உண்டாயிற்று. एक और सिंहासन है, वो अनुग्रह का सिंहासन है. இன்னொரு சிங்காசனம் உண்டு, அது கிருபையின் சிங்காசனம். प्रभु यीशु मसीह में जहां पर ये दया और न्याय दोनों उस अनुग्रह के सिंहासन में कार्य करती हैं. அந்த இயேசுவின் கிருபாசனம் இருக்கிறதே, அந்த கிருபாசனத்திலே இந்த தயவு நியாயம் ரெண்டும் காணப்படுகிற சிங்காசனத்தின் காரியங்கள் உண்டு. आप और हम हमारे कार्यों के कारण न्याय किए जाने के योग्य हैं. நீங்களும் நானும் நம்முடைய காரியங்களின் நிமித்தம் கிரியைகளின் நிமித்தம் நியாயம் விசாரிக்கப்படத்தக்கவர்களே. दया का मतलब जो दंड पाने का मैं योग्य हूं उसको मैं नहीं पाना. அந்த தயவு என்று சொல்லி சொன்னால், நான் தண்டனைக்கு பாத்திரவன், ஆனால் அந்த தண்டனையை நான் இப்பொழுது பெறவில்லை. लेकिन अनुग्रह वो होता है ஆனால் கிருபை என்பது இதுவாயிருக்கிறது, जिसको मैं पा नहीं सकता उसको परमेश्वर मुझे देना. எதை நான் பெற பாத்திரவான் அல்லவோ அதை தேவன் எனக்கு வழங்குகிறார். प्रभु यीशु मसीह में हम उस अनुग्रह के सिंहासन को हम देख रहे हैं. ஆண்டவராக இயேசுவிலே நாம் அந்த கிருபையின் சிங்காசனத்தை பார்க்கிறோம். इसी कारण हम, जैसे इब्रानी का लेखक कहता है, हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हम जा सकते हैं. இந்த காரணத்து நிமித்தம் எபிரேயருக்கு ஆக்கியோன் எழுதினது போல நாம் அந்த கிருபாசன தண்டையிலே போய் சேர கடவோம். ताकि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की दया और अनुग्रह को हम प्राप्त कर सके. இது நிமித்தம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் தேவனுடைய அந்த தயவையும் தேவனுடைய கிருபையையும் நாம் பெறத்தக்கதாக महायाजक के उनके अगर जो पहनाव को अगर आप देखिएगा, பிரதான ஆசாரியனுடைய வஸ்திரத்தை நீங்கள் பார்த்தால், वे छाती में एक प्रकार के एक ब्रेस्ट प्लेट को वो पहना रहता है. அவர்கள் மார்பிலே ஒரு விதமான பிரஸ்ட் பிளேட் என்று சொல்லி அணிந்தார்கள். उसमें जो 12 गोत्रों, इजराइल के 12 गोत्रों का नाम को वो धरा रहता है. அந்த பிரஸ்ட் பிளேட்லே அவர்கள் இஸ்ரவேலினுடைய 12 கோத்திரங்களினுடைய பெயர்கள் பதிவு பண்ணப்பட்டிருந்தது. और वैसे ही वो परमेश्वर के पास उपस्थिति में वो जाता है. அப்படி அணிந்தவர்களாய் அவர்கள் தேவ சமூகத்தண்டையிலே போவார்கள். इसका मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने लोगों के लिए वो जा रहा है. அர்த்தம் என்ன? தேவ சமூகத்துக்கு தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக அந்த மனிதன் போகிறான். उसके ना केवल छाती में, उसके शोल्डर्स, कंधे में भी वो 12 गोत्रों का नाम लिखा रहता है. அவர்கள் தங்களுடைய மார்புக்கு மேலே அவர்கள் எழுதியிருக்கிறது மாத்திரமல்ல, அந்த 12 கோத்திரங்களின் பெயர்களை தங்களுடைய தோள்களிலும் சுமந்திருந்தார்கள். लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा महायाजक है ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கிறார். जो उस क्रूस के, उसके दंड और मृत्यु के कारण
சிலுவை அல்லது தண்டனையின் மரணத்தின் நிமித்தமாக वो उस महायाजक के नहीं, वो सिर्फ जो नाम को लिया हुआ जाने वाला, அந்த பிரதான ஆசாரியன் வெறுமனே பெயர்களை மட்டும் சுமந்து திரிந்தானே, அவரை போல அல்ல. वो हमें खुद अपने ऊपर लेके हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया. அவர் நம்முடைய பாவங்களை அல்லது நம்முடைய தண்டனையை அவர் தன்மேலே சுமந்து கொண்டார். इसलिए संसार के लोग जो जब तक यीशु मसीह में न आए, ஆகையினாலே உலகத்தார் எதுவரைக்கும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ, वे अय्यूब के कारण उस खालीपन में, आशाहीन में, उस कड़वापन में और घृणा में ही वे रहते हैं. அவர்கள் யோபுவை போல ஒரு வெற்றிடத்துக்குள்ளாக அல்லது கசப்புணர்வு போலவே அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். लेकिन जब हम परमेश्वर प्रभु में, जब यीशु मसीह में जब हम आते हैं, ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நான் வருகிறபோது हमारे लिए एक आशा है நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. और हमें उस परमेश्वर के सिंहासन के पास दया और अनुग्रह हमें प्राप्त होती है. நமக்கு அந்த கிருபாசன தண்டையிலே தயவும் இரக்கமும் கிருபையும் காணப்படுகிறது. दो दोस्तों के जीवन को दिखा के मैं अंत करना चाहूंगा. ரெண்டு நண்பர்களுடைய வாழ்க்கையை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். अमेरिका देश में एक विश्वविद्यालय में, एक यूनिवर्सिटी में दो दोस्त पढ़ रहे थे, दो जन पढ़ रहे थे. அமெரிக்காவிலே ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே ரெண்டு நண்பர்கள் படித்து வந்தார்கள். एक का नाम था अदोनीराम जटसन, ஒருவனுடைய பெயர் அதோனிராம் ஜட்சன் என்பது, दूसरा का नाम था जेकब एम्स. இரண்டாவதுடைய பெயர் ஜேக்கப் வெயின்ஸ் என்பது. दोनों अच्छा पढ़ने वाले थे, ரெண்டு பேரும் நன்றாய் படிக்கக்கூடியவர்கள். लेकिन उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं रहा. அவருடைய வாழ்விலோ இயேசு இல்லை. वे अपने यूनिवर्सिटी के पढ़ाई को पूरा किया. அவர்கள் யூனிவர்சிட்டி படிப்பை முடித்தார்கள். दोनों गोल्ड मेडलिस्ट थे ரெண்டு பேரும் கோல்ட் மெடல் வாங்கினவர்கள். और दोनों अलग अलग रास्ता में चले गए. ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு வழியாய் போனார்கள். एक बार अदोनीराम जटसन एक काम के तलाश में वो जा रहा था. ஒருமுறை அதோனிராம் ஜட்சன் வேலையை தேடி போய் கொண்டிருந்தார். बहुत थकित होकर एक होटल के पास एक कमरे को ढूंढ के आया. களைத்து போய் ஒரு ஹோட்டல் பக்கத்திலே ஒரு அறை கிடைக்குமா என்று சொல்லி போனார். और होटल मैनेजर से पूछा, साहब आप मुझे कोई कमरा देंगे किराए में? அந்த ஹோட்டல் மேனேஜரை பார்த்தவர் கேட்டார், எனக்கு வாடகைக்கு ஒரு அறை குடிப்பீரோ? मैनेजर ने कहा, माफ कीजिए, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है. அந்த மேனேஜர் சொன்னார், இங்கே எந்த ரூமும் காலியாக இல்லை. लेकिन अदोनीराम जटसन बारंबार पूछता रहा कि मैं थक चुका हूँ, रात हो चुकी है, मैं कहीं नहीं जा सकता. ஆனால் அதோனிராம் ஜட்சன் என்பவர் திரும்ப திரும்ப கேட்டார், இரவாயிற்று, நான் களைத்திருக்கிறேன், வேற எங்கும் போக முடியாது. तो आखिरी में मैनेजर ने कहा, ये कमरा खाली है. கடைசியிலே அந்த மேனேஜர் சொன்னார், ஒரு ரூம் காலியாக இருக்கிறது, लेकिन उसमें आप रह नहीं सकते. அந்த ரூம்ல நீங்க தங்க முடியாது. जटसन ने पूछा, क्यों? ஜட்சன் கேட்டார், ஏன்? उन्होंने कहा, क्योंकि उसके बगल वाला कमरा में एक व्यक्ति है जो बहुत बीमार है. ஏனென்றால் அதற்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ரூம் இருக்கிறது, அதிலே பயங்கர வியாதியஸ்தர் ஒருவர் இருக்கிறார். इसलिए आप रह नहीं सकेंगे. ஆகையினாலே பக்கத்தில் நீங்க இருக்க முடியாது. जटसन ने कहा, कोई बात नहीं, वही कमरा मुझे दे दीजिए. ஜட்சன் சொன்னார், பரவாயில்லை, அந்த அறையை எனக்கு தாருங்கள். जैसे जटसन उस कमरे में गया, ஜட்சன் ரூம்ல போன உடனே उस समय से लेकर सुबह तक அந்த நேரத்திலிருந்து காலை வரைக்கும் उस बगल वाला कमरा में चिल्लाने की, दर्द की, पीड़ा की आवाज आती रही. அந்த பக்கத்து அறையிலிருந்து ஒரே அழுகிற சத்தம், வேதனையின் வலியிலே துடிக்கிற சத்தம் வந்து கொண்டிருந்தது. सुबह होते होते जटसन सो नहीं सका, मैनेजर के पास गया. காலை வந்தவுடனே ஜட்சனால் தூங்க முடியாமல் மேனேஜரை பார்க்க சென்றார். और मैनेजर से कहा, रात भर मैं उस चिल्लाने की आवाज को मैंने सुना, सुबह होते होते वो आवाज खत्म हो गया, क्या हुआ? அவர் சொன்னார், மேனேஜர் இடத்துல, இரவு முழுவதும் கதறுகிற அழுகிற சத்தத்தை கேட்டேன், ஆனால் காலையிலோ அந்த சத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதே எப்படி? मैनेजर ने कहा, अफसोस की बात है, वो व्यक्ति बोर होते होते वो मर गया. அந்த மேனேஜர் சொன்னார், இது ஒரு துக்கமான சம்பவம், அந்த மனிதனோ காலை விடிந்தவுடனேயே மரித்து போனான். तो जटसन ने पूछा, वो कौन व्यक्ति था? அந்த ஜட்சன் கேட்டார், அவன் யார்? और मैनेजर ने कहा, उस रजिस्टर को देके, மேனேஜர் அந்த ஹோட்டல் இருந்த அந்த ரெஜிஸ்டர் புத்தகத்தை திறந்து சொன்னார், उस व्यक्ति का नाम है जेकब एम्स. அந்த மனிதருடைய பெயர் ஜேக்கப் வெயின்ஸ் என்பது. जटसन को बहुत बड़ा धक्का लगा. ஜட்சனுக்கு ஒரு பயங்கர அதிர்ச்சி. उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ वो लड़का, गोल्ड मेडलिस्ट, वही उस कमरे में मर चुका था. அவரோடு கூட யூனிவர்சிட்டியில படித்த கோல்டு மெடலிஸ்ட் அதே நண்பர் பக்கத்தறையிலே மரித்து போனார். आगे अपने घोड़ा में सवार होके आगे जो बढ़ा,
தன்னுடைய குதிரையிலே சவாரி செய்து தொடர்ந்து முன்னேறின அந்த ஜட்சன் आगे वो बढ़ नहीं सका। அவர் முன்னேற முடியவில்லை. जो मनुष्य के जीवन की आशाहीन उसके अंदर कार्य करने लगे। மனிதனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த நம்பிக்கையற்ற தன்மை அவருக்குள்ளே கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தது. उस समय तक जटसन कहता था कि मैं परमेश्वर नहीं करके कहने वाला था। அந்த வேளை வரைக்கும் ஜட்சன் சொல்லி வந்த காரியங்கள், நினைத்திருந்த காரியங்கள் கடவுள் இல்லை. लेकिन उस समय वो घोड़ा से नीचे उतर के अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए वो दे दिया। ஆனால் அந்த வேளையிலே அந்த ஜட்சன் குதிரையிலிருந்து இறங்கி இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார். ना केवल अदोनीराम जटसन ने अपने जीवन को यीशु के लिए दिया, அதோனிராம் ஜட்சன் தன்னுடைய வாழ்வை ஆண்டவருக்காக கொடுத்தது மாத்திரமல்ல, यीशु मसीह में उस दया और अनुग्रह को पाया இயேசுவிலே அந்த தயவையும் கிருபையையும் பெற்றார். और उसने वही दया और अनुग्रह दूसरों को मिलने के लिए दिलाए जाने के लिए मिशनरी के रूप में निकल पड़ा। அவர் பிற்பதாக மிஷனரியாக மாறி அதே தயவையும் அதே கிருபையையும் பிறரும் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி அறிவிக்க ஆரம்பித்தார். क्योंकि जो यीशु मसीह में उस दया और अनुग्रह को प्राप्त करता है, யார் இயேசுவிலே தயவையும் கிருபையையும் பெறுகிறாரோ, जो उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जो चले आता है, யார் கிருபாசன தண்டையிலே வருகிறாரோ, वो चुप नहीं रह सकता है। அவரால் பேசாமல் அமைதியாக இருக்க முடியாது. अमेरिका देश में से पूर्वी देशों में निकले पहला मिशनरी अदोनीराम जटसन रहा। அமெரிக்கா தேசத்திலிருந்து கிழக்கு தேசங்களை நோக்கி பிரயாணித்த முதல் மிஷனரியாக இந்த ஜட்சன் மாறினார். जब भारत देश में मिशनरी के रूप में वे आए, பாரத நாட்டிற்கு மிஷனரியாக அவர் வந்தபோது वहां ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको वहां से धकेला। பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அவரை அங்கே இருந்து அகற்றி போட்டது. कोलकाता से भागकर वे मद्रास में वे भाग के गए। அவர் கொல்கத்தாவிலிருந்து தப்பி அங்கே இருந்து சென்னையை நோக்கி போனார். मद्रास में भी उनको रहने को नहीं दिया गया, इसलिए वे यहां से निकल के म्यांमार या बर्मा में वे सेवा करने के लिए गए। சென்னையிலும் அவரால் இருக்க முடியவில்லை. அங்கிருந்து போய் மியான்மர் அந்த பகுதிகளுக்கு போய் ஊழியம் செய்தார். लगातार कई सवालों को, परीक्षाओं में, पीड़ाओं में उनको गुजरना पड़ा। தொடர்ந்து கஷ்டங்கள், பாடு, வேதனைகள் வழியாய் அவர் போக வேண்டியிருந்தது. म्यांमार देश में अदोनीराम जटसन और उनकी पत्नी हैन जटसन मिलके सेवा जब कर रहे थे, மியான்மர் தேசத்திலே அவரும் அவருடைய துணைவி ஹேன் ஜட்சனும் இணைந்து ஊழியம் செய்து வந்த காலத்திலே कई साल उनको जेल में बंद कर दिया गया। अनेक ஆண்டுகள் அவரை ஜெயிலிலே அடைத்தார்கள். जेल के बाहर उनकी पत्नी एक छोटे बच्चे के साथ वो रह रही थी। ஜெயிலுக்கு வெளியிலே அவருடைய துணைவியார் சிறு குழந்தையை கையில் ஏந்தி வாழ்ந்து வந்தாள். लेकिन इस पीड़ा भरी उनके जीवन के बावजूद भी இப்படி வேதனைகள் நிறைந்த அவருடைய வாழ்க்கை மத்தியிலே दोनों ने एक काम को किया था। ரெண்டு பேரும் ஒரு வேலை செய்தார்கள். जेल के अंदर अदोनीराम जटसन ने बाइबल को बर्मीस भाषा में अनुवाद किया। ஜெயிலுக்குள்ள இருந்து அதோனிராம் ஜட்சன் என்பவர் அந்த வேதாகமத்தை வர்னிஷ் மொழியிலே மொழிபெயர்த்தார். और जेल के बाहर अपने बच्चे को रख के उनके पत्नी ने बाइबल को कैंटोनीज भाषा में अनुवाद किया। ஜெயிலுக்கு வெளியிலே மனைவி குழந்தையை கையிலே வைத்துக்கொண்டு கேண்டோனிஸ் மொழியிலே அந்த வேதாகமத்தை மொழிபெயர்த்தார். वे अपने सेवकाई के दरमियान भी इतने परीक्षाओं के बीच वे कैसे परमेश्वर के लिए कार्य कर सके। தன்னுடைய ஊழிய பாதையிலே இவ்வளவு கஷ்டங்கள் மத்தியிலே தேவனுக்குள் நிலைத்திருந்தது எப்படி? अदोनीराम जटसन इस प्रकार कहते हैं, அதோனிராம் ஜட்சன் இப்படியாக சொல்லுகிறார், if I had not felt certain that every additional trial was ordered by infinite love and mercy, अगर मुझे यकीन नहीं होता कि हर अतिरिक्त परीक्षा अनंत प्रेम और दया के द्वारा परिष्कृत किया गया है, எனக்கு ஒவ்வொரு கூடுதல் சோதனையும் எல்லையற்ற அன்பு மற்றும் தயையால் சீர்படுத்தப்பட்டதாக நான் உணரவில்லை என்றால் I could have not survived my accumulated suffering, तो मैं अपने संचित पीड़ा से नहीं बच सकता। இந்த குவிக்கப்பட்ட துன்பத்தில் நான் பிழைத்திருக்க முடியாது. यानी अदोनीराम जटसन क्या कह रहे हैं? அதோனிராம் ஜட்சன் சொல்லுகிற வருகிறது என்ன? जरूर मेरे सेवकाई में भी पीड़ा और दर्द को मैं सामना किया, உண்மைதான், என்னுடைய ஊழியத்திலே வேதனை வழிகளை சந்தித்தேன். लेकिन इसके बीच उस परमेश्वर के अनंत प्रेम और दया को मैंने अनुभव किया है। ஆனால் அதற்கு மத்தியிலே தேவனுடைய நித்திய
அன்பையும் நித்திய தயவையும் நான் அனுபவித்தேன். उस परमेश्वर का दया और अनुग्रह कैसा है? அந்த தேவனுடைய தயவு அல்லது கிருபை எப்படிப்பட்டது? हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं? நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர்? हम उनके पास आने के लिए सिर्फ हमें दया और अनुग्रह नहीं देते, அவர் அண்டையிலே வருவதற்கு அவர் தயவு கிருபை பாராட்டுகிறது மாத்திரமல்ல, हम लगातार उसके अनुग्रह और दया को प्राप्त करते हम आगे बढ़ सकते हैं। நாம் தொடர்ந்து அவருடைய தயவையும் அவருடைய கிருபையையும் வாழ்க்கையிலே பெற்றுக்கொண்டே முன்னேறி கொண்டிருப்போம். आइए हम अपने को अर्पण करें நம்மை அர்ப்பணிப்போம். ताकि लगातार उस यीशु के अनुग्रह में बने रहे, தொடர்ந்து இயேசுவின் கிருபையிலே தரித்திருக்க, दूसरों को उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम लेके आए। பிறரை அந்த கிருபாசன தண்டையிலே நாம் வரவழைக்கவும். आइए हम प्रार्थना करें। வாருங்கள் நாம் ஜெபிக்கலாம்.